नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा जन्ममामुर देवी भागवतर गोटे कहानी। पूर्व देवी भागवत आपण माने शुणिथिले जे किपरि ऋषि वशिष्ठ आउ विश्वामित्रଙ୍କ भितरे सर्त लागिथिला जे राजा हरिश्चंद्र धर्मरे चलिचंती ना अधर्मरे। राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्रଙ୍କୁ तांको इच्छा स्वरूप दान देई सारिथिले सत, किंतु तांको मागिथिबा दक्षिणा जहाकि 40 मोहण सुना देई पारि नथिले। राजांको पत्नी निजको बिक्री करी ऋषिंको दक्षिणारे साहाय्य करिबाकू परामर्श देइथिले। एहा सुनी राजा अचेत होई जाइथिले। एबे चलंतु शुणिबा कहानी रे आगुकू कोन होउची। राजा हरिश्चंद्रको पत्नी रानी शैबांको दुख कथा कहिले न सरे। जेउ राजा सत्यवान आउ दानी श्रेष्ठ रूपे समस्तଙ୍କ द्वारा पूजित हेउथिले, तांकर एभଳି दुर्दशा काहेकि हेला? से एही कथा भाबी भाबी ज्ञान हराइले। राजा हरिश्चंद्र मध्य दुखरे अधीर होई सज्ञाहत भଳି पड़िथांती। एणे राजपुत्र रोहित क्षुधारे व्याकुल होई कौन करिबे, काहाकू मागिबे किछि स्थिर करि पारु नथांती। से अविरत कांदी लागिथांती। सेही अवस्थारे मध्य विश्वामित्र सेमानकू निस्तार देले नाही। साक्षात जमराज भଳି रुद्र रूपरे सेठाकू आसी से हरिश्चंद्रको मुहरे पाणी सिंचन करी तांको ज्ञान फेराई आनिले आउ कहिले, देख राजा, तुमे जदि तम वाक्य रक्षा करबाकू प्रस्तुत अछ, तेबे आउ विलंब न करी मते मो दक्षिणा देई दियो। मु सूर्यास्त पर्यंत तुमको समय देली। सेतिकी समय भितरे मते संतुष्ट न कले मु तुमको साप देबी। विश्वामित्र ही चेतावनी देई प्रस्थान कले। किछि समय परे सेठारे जणे वेदाध्यायी ब्राह्मण आसी पहुंचिले। तांकू देखि शैब्या हरिश्चंद्र को कहिले, ए ब्राह्मण जणे वित्तवान व्यक्ति भଳି मने होउचंती। एहांकू वित्त मागिले हुअंता नाही, कारण राजा समस्तଙ୍କ पिता समान। से दृष्टिରୁ ब्राह्मण पुत्रठारु धन ग्रहण करिबारे कौनसी बाधा थाई न पारे। राजा हरिश्चंद्र उत्तर देले, मु क्षत्रिय तथा राजा होई अन्यठारु भिक्षा प्रार्थना करिबे किपरि? दान ग्रहण करिबार अधिकार केवल ब्राह्मणर सिना रहिछि। ब्राह्मण अन्यमानଙ୍କର गुरुस्थानीय, गुरुठारु भिक्षा नेबे किपरि? राणी पचारिले, राजा, काल अनुसारे सबु बदली जाए। ब्राह्मण जदि समस्तଙ୍କର गुरुस्थानीय, तेबे जणे ब्राह्मण आमको एते पीड़ा देउछि किपरि? हरिश्चंद्र उत्तर देले, राणी, मु तरवीर द्वारा बरং मोर जीवा छेदन करिबी, किंतु अन्य पाखरे हाथ पताई पारिबी नाही। राजा कृशंकुको पुत्र होई मु कदापि ताहा करिबी नाही। जदि पारिबी तेबे धन उपार्जन करी ब्राह्मणर ऋण परिशोध करिबी, भिक्षा करी नुहे। राणी शैब्या कहिले, तेबे गोटे काम करंतु, मते काहा घरे दासी रूपरे विक्रय करि दियंतु। राणी रूपे मो ऐश्वर्य भोग करिछि। आज आपणको दुख बेले जातना सहिबारे मोर आपत्ति नाही। एकथा शुणी हरिश्चंद्र को दुख भाव एते प्रबल हैला जे से कथा कहि पारले नाही। किंतु राणी तांको नाना भाबरे बुझाइले। से कहिले, देखंतु, आपण सत्यरक्षा रूपक महान आदर्श दृष्टिरु जाहा करिबे सेथिरे कोनोसी ग्लानिबोध करिबार कारण नाही। राणी निज प्रस्तावरे अटल बोली से क्रमे राजांको बुझाई देले। एक दिगरे राणी दुखरे भांगी पड़ुथुबा स्थले अन्य दिगरे तांकर विचार बुद्धि आउ दृढ़ता देखि जे कोनोसी व्यक्ति विस्मित होइथांता। राजा हरिश्चंद्र शेषकु दीर्घ निश्वास त्याग करी कहिले, बेस, तुमरी कथा अनुसारे काम करिबी। कोनोसी जुगरे कोनोसी पापी निज स्त्री को दासी रूपे विक्रय करिबार दृष्टांत अछि कि? मोर दुर्भाग्य, केही न करिथिबा कार्य मते करिबाकू हबो। राजा हरिश्चंद्र पथचारी मानकु उद्देश्य करी कहिले, आपण मानक भितरु काहारी घरे दासीर प्रयोजन थिले उपयुक्त मूल्य देई मो स्त्री को क्रय करि नै पारंत। ए अद्भुत घोषणा शुणी क्रमे सेठारे लोक जमीगले। सेमानक भितरु केही केही तांको परिचय आउ से काहेकि एभଳି काम करिबाकू बाहारिचंती ताहा पचारिले। हरिश्चंद्र उत्तर देले, आज्ञा, मु जणे अधमी पापी। मो नाम शुणिले आपण मानक कान अपवित्र हेबो। जहांको सामर्थ्य अछि से यथार्थ मूल्य देई मो स्त्री को किणी नहीं जातु। जड़े वृद्ध ब्राह्मणर छद्म बेशरे विश्वामित्र सेठारे आसी पहुंचीगले आउ कहिले, मो पाखरे धन दौलतर अभाव नाही। मो स्त्री कामदाम करने सक्षम नुहंती। तमर जेतिकी मूल्य लोड़ा मु ताहा देईदेबाकू प्रस्तुत अछि। तुमे कौन सतरे तुम स्त्री को विक्रय करने प्रस्तुत? हरिश्चंद्र मौन रहिबार देखि छद्मवेशी विश्वामित्र पुणी कहिले, शास्त्र अनुसारे बक्रीश लक्षणयुक्ता स्त्रीर मूल्य 1 कोटी मुद्रा। ए नारी सर्वलक्षणयुक्ता बोली मु बुझी पारुची।
ତେଣୁ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତଥାପି ମୌନ ରହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତମ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ମୁଁ କ୍ରେତା ରୂପେ ଆଗଭର ହେଲି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ହେଇଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅତଏବ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦାସୀ। ଏହା କହି ସେ ରାଣୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ତମଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଆଶା କରାଯାଏ। ବାଳକ ରୋହିତ ମା ମା କହି ରାଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଲ ଆଖି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏ ବାଳକ, ତୁ ହଟିଯା। ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ବାଳକ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେପରି ରହିଲେ କାମଦାମରେ ମୋ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ମୋ ସହ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ରୋହିତକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣୀ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଥିବ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଦାସୀ ରୂପେ ଦୁଃଖ ବରଣ କରି ରାଣୀ ରହିବେ କିପରି? ରୋହିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଏସବୁର କୌଣସି ଥୂଳକୂଳ ପାଉନଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ସେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଆଚରଣ ସହକାରେ ରାଣୀ ଓ ରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରୁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ରାଜା, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଇଦେବ। ରାଜା ଯେତିକି ଧନ ପାଇଥିଲେ ତାହା ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହିସାବ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ କି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାକି ଧନ ପାଇବା ସକାଶେ ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏଥର ରାଜା ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଜଣେ ବିକୃତ ରୂପ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ନାମ ପ୍ରବୀର, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବ? ଶବକୁ ନେଇ କାରବାର, ରାଜି? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋତେ ଯିଏ କ୍ରୟ କରିବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଥବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚଣ୍ଡାଳ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଘୋଷଣା କଲାବେଳେ ଏ ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ରଖିନଥିଲ? ତମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହେଁ ତ? ନିଜକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସ ହେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ କିଣି ନ ନେବେ କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲୋଡ଼ା ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛି। ଚଣ୍ଡାଳ ଯଥାଯଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଣିନେଲା। ଆଉ ଯାହା ହେଉ, ଅବଶେଷରେ ସେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ରାଣୀ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରିବେ। ଚଣ୍ଡାଳ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସେ କର ଆଦାୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭାଗ କରିବେ ଯେପରି ସେହି କରର 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଅବଶିଷ୍ଟ 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଇଁ ଏବଂ ବାକି 2 ଭାଗ ସେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନେବେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ସର୍ବଦା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସେହି ଗୌରବମୟ ଦିନ, ନିଜ ରାଣୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଅନୁତାପ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବାଳ ଲମ୍ବା ହୋଇ ଜଟା ବାନ୍ଧିଗଲା, ଶରୀର ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଏହି ବେଶରେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରାଦିନ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ସତ୍କାରର କର ଆଦାୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦରବାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଭାଗବାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବିତିଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତଙ୍କୁ ଏକ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟା ରୋହିତଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଆସିଲେ। ଚଣ୍ଡାଳ ଆସି ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାଳକର ଶବ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ତୋ ସାଥିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା କିପରି? ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ସହକାରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମାଲୁସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲା।
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଲୁସ ଦାବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌତୂହଳ ହେଲା। ସେ ପୁତ୍ର ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ପକାଇ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲେ। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳର ସହକାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଉଭୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ଥିର କଲେ କି ଜୀବନ ଧରି ରହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରର ଚିତାରେ ଦୁହେଁ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଚିତାରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଧରାଇଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଦୁହେଁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଦେବୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସମେତ ଦେବଗଣ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଯମଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହାପରେ ଯମଦେବ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଯମଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସତ୍ୟବାଦିତା ଇତ୍ୟାଦି ମହତ୍ ଗୁଣରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୃତ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଅମୃତ ବର୍ଷା କଲେ। ରୋହିତ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏ ଚଣ୍ଡାଳର ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯମଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ମନା କରି କହିଲେ, କୋଶଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବିନା ଶୋକରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବେ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମଦେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ରୋହିତଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ପରେ ସେମାନେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପୁରୋହିତ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଜଳରୁ ପୁନଃ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଜିତ୍ଖୋର ମନୋଭାବରେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବକ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ତିତିରି ପକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୀଷଣ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଶେଷରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଋଷି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମହର୍ଷି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଉ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର କାହାଣୀ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଦେବୀ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଗପ।